امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی بہترین چیز ہوگی جو ہو سکتی ہے۔ وہ 47 سال سے بس باتیں ہی کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ مشرق وسطیٰ روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایران سے ڈیل نہیں ہوئی تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بحری بیڑا جلد مشرق وسطیٰ روانہ کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ توقع ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے 2 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف مسلسل اور طویل آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسلسل مہم امریکی افواج اور مشرق وسطیٰ کے لیے زیادہ خطرے کا باعث ہوگی۔ اس مرتبہ حملے کی جاری منصوبہ بندی زیادہ پیچیدہ ہے۔ امریکہ ایران کا جوہری انفراسٹرکچر ہی نہیں بلکہ اسٹیٹ اور سیکیورٹی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائے گا۔ امریکہ کو پوری توقع ہے کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اس طرح کی کارروائی میں امریکی افواج کے لیے خطرات کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایران میزائلوں کی زبردست صلاحیت کا حامل ہے۔ ایران کے جوابی حملوں سے علاقائی تنازع کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو کسی بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کے اردن، کویت، سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE اور ترکی میں فوجی اڈے موجود ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹانے کے بدلے جوہری پروگرام محدود کرنے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے بعد امریکہ نے اسٹار لنک کے ہزاروں ٹرمینلز ایران میں سمگل کیے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران میں بغاوت میں لوگوں کو اکسانے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، مگر شواہد سے واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکومت کے مخالف عناصر کے اقدامات کی خفیہ طور پر مدد کی تھی اور 6000 اسٹار لنک ٹرمینلز پچھلے ماہ ایران سمگل کیے گئے تھے تاکہ حکومت مخالف عناصر انٹرنیٹ پر رابطہ رکھ سکیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اسٹار لنک کے 7000 ٹرمینل خریدے تھے اور اس کے لیے فنڈز VPN سے اسٹار لنک کو منتقل کیے گئے تھے، جس پر محکمے میں بحث بھی ہوئی تھی۔ بعض اہلکاروں کا خیال تھا کہ اسٹار لنک سے زیادہ بہتر VPN ہوں گے۔ ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک کے ٹرمینل ایران میں استعمال کرنا غیر قانونی عمل ہے اور اس کے استعمال پر کئی سال قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ریاستی ملکیتی اداروں نے مالی سال 2024-25 کے دوران سرکاری خزانے کو مجموعی طور پر 833 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، جو مالی سال 2023-24 میں 851 ارب روپے تھا۔ نقصان پہنچانے والے اداروں میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی 295 ارب روپے کا نقصان پہنچا کر سر فہرست رہی ہے۔ دوسرے نقصان پر پہنچانے والی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 247 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ ان میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی سب سے زیادہ نقصان میں رہی، جس کا نقصان 112 ارب 70 کروڑ روپے رہا۔ پیٹرولیم سے متعلق شعبہ منافع میں رہا، جس نے مجموعی طور پر 405 ارب روپے سے زیادہ منافع کمایا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق نقصان میں چلنے والے اداروں میں ریلویز کو 60 ارب روپے کا نقصان ہوا، نیشنل پاور پارکس کمپنی کو 46 ارب روپے، نیلم جہلم پن بجلی پاور کمپنی کو 29 ارب 40 کروڑ روپے اور پاکستان اسٹیل مل کو 26 ارب روپے کے نقصان کا سامنا رہا۔ پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے لیے ایکسپورٹ میں گزشتہ 6 ماہ میں 22% اضافہ ہوا، جس سے پاکستان $1 ارب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ مزید تفصیلات سبت عارف سے۔ دبئی میں مختلف عالمی ٹریڈ شوز میں شرکت کرنے والے ایگزیبیٹرز کے لیے پاکستانی قونصلیٹ ویزوں میں سہولت کاری فراہم کر رہا ہے۔ اماراتی ویزوں کے مسائل کا شکار پاکستانی ٹریڈرز پریشان نہ ہوں۔ دبئی میں پاکستانی قونصل جنرل حسین محمد کا سفارتی تعاون کا اعلان۔ ویزوں میں ہم کافی ہیلپ کر رہے ہیں، جتنے ہمارے ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں تو موسٹلی آپ کو پتا ہے دے گیٹ اینی ڈیفیکلٹی تو سو وی گیٹ دیم تھرو ایز ویل ٹو دی UAE قونصلیٹ ان کراچی ایز ویل ان اسلام آباد۔ دبئی میں ورلڈ ہیلتھ ایکسپو میں شریک پاکستانی ٹریڈرز کی تقریب، جس میں ٹریڈ کاؤنسلر علی زیب نے پاکستان کی ایکسپورٹس میں 22% اضافے کی خوشخبری بھی دی۔ ہماری ایکسپورٹس ہے کہ 6 مہینے میں بھی اگر دیکھیں UAE کی تو ہم تقریباً 22% پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو دا UAE ہیز انکریز۔ ہم تقریباً 1 بلین سے زیادہ ان 6 مہینوں میں جولائی سے دسمبر
2025-2026 में टच किए हैं। पाकिस्तानी ट्रेडर्स ने हेल्थ इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और एक्सपोर्ट से वाबस्ता उम्मीदों का इजहार किया। जो एंड यूजर पेशेंट के लिए यूज हो रहा है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर सेल टैक्स है 18%, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतनी ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा। वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनीज शरीक हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के साथ। सिब्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अदालती मावन की रिपोर्ट में बानी PTI की आंख की बीमारी की टाइमलाइन में बहुत तज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं और ना ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स या ज़ाती मुआलजीन को चेकअप के लिए भेज सकते हैं। हुकूमत सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है और इस बोर्ड पर भी PTI को सियासत करनी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और वाज़ेह तौर पे एक मेडिकल टीम का तो कहा गया था, ओपन कोर्ट में ये बात की गई थी, लेकिन उसमें क्या बानी के अपने जो ज़ाती मौलजीन हैं क्या वो उसमें इंक्लूड होंगे नहीं होंगे, वो तो इस्तदा मुस्तरद कर दी। लेकिन जो स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है, हुकूमत का तो दायरा कार लिमिटेड है। हुकूमत पॉली क्लिनिक और पिम्स और वही स्पेशलिस्ट जो उनको पहले भी मुआयना करते आए हैं उन्हीं की टीम तश्कील दे सकती है, क्योंकि जो बात या डिमांड जो की जा रही है, जो बात की जा रही है कि अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के हवाले से या इस तरह के दीगर कोई अस्पताल है तो उनके हवाले से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ले लें, हुकूमत ये इकदाम नहीं उठा सकती। और जाहिर बात है कि हमें अपने आप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उसी तक हम कन्फाइंड हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान ने कहा है कि बानी PTI की बहन ने मुलाकात के बाद बताया था कि उनकी आंख में सुर्खी है। साबिक सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम का नाम ECL में डालकर गिरफ्तार किया जाए कि किसके कहने पर उन्होंने ये खेल खेला। अल-शिफा के 2 डॉक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सलमान सफदर डॉक्टर नहीं, दोबारा मुआयना होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बानी PTI आम कैदी नहीं है, हमें एहसास है कि केस गलत डील हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी, जहाँ उनकी तसल्ली होगी वहाँ इलाज कराएंगे। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस की भी रहनुमाई आ जाए, मामला हल हो जाएगा। रेड जोन में धरना मुनासिब नहीं, PTI सियासत करना चाहती है तो करती रहे। ये खबर आई कि इमरान खान साहब का पिम्स अस्पताल में इलाज हुआ है, तब भी इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से कहा गया इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है। ये 8 फरवरी के एहतजाज को डीरेल करने के लिए हुकूमत ऐसी खबरें फैला रही है। ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी एक बहन की अगस्त में जब मुलाकात हुई, उनकी बहन कहती है कि इमरान खान साहब की एक आई जो है रेड आई वो सुर्ख थी। जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं वैसी ही बस थोड़ी सी तकलीफ है। जेल सुपरडेंट जो कि गफूर अंजुम साहब थे, पहले तो उनको ECL में डाल के गिरफ्तार किया जाए। इसके कहने पे उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ ये खेल खेला। तब उन्होंने कहा कि जी मेरी आई साइड कंप्लीटली चली गई, उसके बाद इनको होश आया। सुप्रीम कोर्ट भी हमें इस बात पे एतराज है कि आपने 96 घंटे किस बात की दी है, किस चीज का इंतजार हो रहा है। वहां पे तो कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है नहीं पिम्स में। फिर जिस प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं कि 20 मिनट भी हुआ, उस प्रोसीजर पे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। क्या चाहते हैं आप मजीद, और आप इन चीजों को किस नहज लेके जाना चाहते हैं? आप क्या डिमांड है? शफा के 2 डॉक्टर्स को अंदर जाने दे, हमने नाम भी दिए हुए हैं। क्या जरूरत थी इस सब चीज की? उन्होंने कल प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ना निकलने देना, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से ना निकलने देना। अगर किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया गया है तो ये गैर मुनासिब है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा राब्ता इस हद तक हुआ है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं उनसे मिला और उन्होंने एक लेटर जो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसके हवाले से कहा कि उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए और इमरान खान साहब को एक्सेस है डॉक्टर्स की वो मिलनी चाहिए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में, लेकिन रेड जोन में इस तरह के धरने और उससे ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो जाए तो ये मुनासिब नहीं है। मुतालबा कर रहे हैं कि आप शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में प्राइवेट मौलजीन की मौजूदगी में उनका चेकअप करा दें। ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि डिमांड पूरी करे और बात खत्म करे और आगे बढ़े? ना सिर्फ मैंने बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये एश्योरेंस फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी है। बाकी इमरान खान साहब कोई आम कैदी नहीं है। ये एक सेंसिटिव बात है, हमें इस बात का एहसास है कि अगर ये केस गलत डील होता है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है। शिफा की जो बात हो रही है इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ज्यादातर तादाद जो शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं। आपने ऑफर की, अलीमा खान साहबा ने रिजेक्ट कर दी। वो कह रहे शिफा इंटरनेशनल में और जाती
معالجین کی موجودگی میں کرائیں. جہاں ان کی تسلی ہوگی. یہ بات تو اب چونکہ چیف جسٹس صاحب کی بھی کورٹ میں ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں وہاں سے بھی ڈائریکشن آ جائے گی, ہمارے لیے مزید سہولت پیدا ہو جائے گی. جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم نے انہیں ایشورنس دی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی اس میں ظاہر ہے اس وقت کسٹوڈین ہے, یہ معاملہ حل ہو جائے گا. چیف جسٹس حکم دیں گے پھر ہوگا, آپ خود نہیں انیشیٹو لیں گے کہ یہ کام ہو جائے؟ ہماری ہم اس میں ذمہ داری لیتے ہیں, ان کی صحت کی, ان کی علاج کی. آپ اس میں سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں, ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے. 2 ڈاکٹر بھیجے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. سلمان صفدر صاحب آئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے, دوبارہ یہ معائنہ ہوگا, معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. کہ الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادیب احمد کو عبوری چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 6 فروری کو کیے گئے اعلان کے تسلسل میں کہ الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں ادیب احمد کو کمپنی کا عبوری چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا ہے. وہی ذمہ داریاں سید منس عبداللہ الوی کی جگہ فوری طور پر سنبھالیں گے. لاہور میں صحافی خرم اقبال کو رہا کر دیا گیا. خرم اقبال کے خاندانی ذرائع کے مطابق انہیں لاہور میں ان کی ہمشیرہ کے گھر سے اٹھایا گیا تھا. ہم نیوز سے وابستہ صحافی خرم اقبال کے مبینہ اغوا پر کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز ایمنڈ نے اظہار مذمت کیا تھا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا. سی بی این ای, پی بی اے اور ایمنڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ملک میں صحافیوں کو ہراساں کرنے, جھوٹے مقدمات قائم کرنے اور اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو نہایت پریشان کن اور خطرناک رجحان ہے. ایسے اقدامات نہ صرف آئین میں دی گئی بنیادی آزادیوں کے منافی ہیں بلکہ جمہوری اقدار اور آزادی صحافت کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں. فیصل آباد میں تجاوزات کر کے گھروں کو کئی مرلوں تک وسیع اور گلیوں اور راستوں کو تنگ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے. سالوں سے بند راستے کھلنے پر شہری بھی خوش ہیں. عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد میں ایک عرصے کے بعد بٹالہ کالونی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا گیا ہے. اس دوران متجاوز عمارتوں کی قید سے سالوں بعد گلیاں اور راستے بازیاب ہونے پر عام شہری خوش ہیں. یہ بہت اچھا ایکشن لیا گورنمنٹ نے, کیونکہ یہ عرصہ دراز سے ان لوگوں نے اسی طرح قبضہ کیا ہوا تھا, تو راستے میں آنے جانے کے لیے مشکل ہوتی تھی. صحیح کیا, یہ جگہ کھلی ہو گئی ہے, سارے فیصل آباد کو ایسے کرے نا. کمشنر فیصل آباد کہتے ہیں کہ حالیہ آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے, ایک آگے بڑھتا ہے دوسرا بھی آگے بڑھ لیتا ہے, بلڈنگ لائن بہت پیچھے رہ جاتی ہے. گورنمنٹ کا پوری کلیئر لوگوں کے ساتھ اس پہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, کوئی ان کو ٹائم چانس نہیں دیا جائے گا. جو ہے جدھر ہے بلڈوزر پھیرا جائے گا, چاہے اس کو نقصان ہے. نقصان تو ہمارا ہوا کہ ہماری اور عام آدمی کا نقصان ہے جس کی سڑک پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے بعد ایف آئی آر ہوگی, اس کے بعد جرمانے چھوڑ کے ان کو قید بھی ہوگی. رہائشی علاقوں میں راستے اور گلیاں واگزار ہونے پر اطمینان کا سانس لینے والے شہری چاہتے ہیں کہ حکومت قانون سازی کے ذریعے ایسے اقدامات کرے جس سے تجاوزات کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے. کیمرامین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ, جیو نیوز, فیصل آباد. کچھ T20 ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ اتوار کو کھیلا جائے گا. میچ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ٹیم 2 دن کے وقفے کے بعد جمعے کو ٹریننگ کا آغاز کر چکی ہے. کھلاڑیوں نے نیٹ پر بالنگ, بیٹنگ اور فیلڈنگ پریکٹس بھی کی. T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا کولمبو کے آر پریمداسا میں دونوں ٹیموں کے درمیان گروپ میں ٹاپ کرنے کی جنگ اتوار کو ہوگی. کولمبو میں 2 سے 3 دن کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا بھی امکان ہے. بھارت سے میچ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ٹیم نے 2 دن کے وقفے کے بعد جمعے کو ٹریننگ کا آغاز کیا. کھلاڑیوں نے نیٹ پر بالنگ, بیٹنگ اور فیلڈنگ پریکٹس کی. دوسری جانب بھارتی کرکٹ ٹیم بھی دلی سے کولمبو پہنچ گئی, لیکن جار مزاج بھارتی اوپنر ابھیشیک شرما کی پاکستان کے خلاف میچ میں شرکت غیر یقینی ہے. ابھیشیک شرما کو پاکستان کے خلاف میچ کھلانے کا فیصلہ ہفتے کو کولمبو میں ٹریننگ سیشن کے موقع پر کیا جائے گا. بھارتی میڈیا پر بھی پاکستانی اسپنرز کا خوف طاری ہے. پاکستانی اسپنرز بھارتی بیٹرز کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں. ابرار, عثمان طارق, شاداب خان, محمد نواز اور سائم ایوب کے خلاف محتاط رہنا ہوگا.
पाकिस्तान का स्पिन अटैक भारत के लिए दर्द सर बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के स्पिनर्स भारतीय टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं, मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान के स्पिन अटैक में अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक मौजूद हैं, जो भारतीय बैटर्स के लिए मुश्किलात पेश कर सकते हैं। इससे पहले कि पाकिस्तान भारतीय टीम पर गलबा हासिल कर ले, भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में भारतीय बैटर्स को स्लो डाउन करने की सलाहियत रखते हैं, जो इस मैच में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। नामीबिया के खिलाफ 5 और यूएसए के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के हाथों आउट हुए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियावी टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रन बनाए। ब्रायन बेनेट 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मरुमानी और रियान बर्ल ने 35 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें 29 पर गिर गईं। फिर ग्रैंड मैक्सवेल ने 31 रन बनाए, लेकिन वो भी 117 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौटे। मैथ्यू रेनशा ने इनिंग्स को संभाला, लेकिन वो भी 65 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर्स में 146 रन बना सकी। जिम्बाब्वे ने मैच 23 रन से जीत लिया। मुजर रब्बानी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। नेशनल पैडल जूनियर चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई है। मुल्क भर की 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जूनियर पैडल चैंपियनशिप पैडल वर्ल्ड कोर्ट कराची में शुरू हो गई, जिसमें 50 टीमों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी एक्शन में हैं। चैंपियनशिप में 5 कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं। पहले रोज 3 कैटेगरीज के मुकाबले हुए। बॉयज अंडर 18 में कांटे के मुकाबले देखने में आए, जहां कराची के मुख्तलिफ टीमों की बढ़तरी नजर आई। बॉयज अंडर 16 और बॉयज अंडर 12 में भी दिलचस्प मुकाबले हुए। ऑर्गेनाइजर सफीना दानिश का कहना है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन ने जून जुलाई में प्रोमिसेस कप की मेजबानी दी है, जिसमें कई ममालिक के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। ये इवेंट कराची में पैडल वर्ल्ड कोर्ट में कराने का प्लान है। बेसिकली प्रोमिसेस एक टूर होता है, फिप का, इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन का टूर होता है, जो पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों में होस्ट किया जाता है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम वन ऑफ द क्लब्स हैं जो होस्ट करेंगे, और उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, और उसमें सारे मुल्कों से, स्पेशली एशिया के जो सारे प्रोमिनेंट मुल्क हैं, उसमें से तो बहुत सारे लोग खेलने आएंगे। बल्कि हमें तो ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं कि पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये स्पोर्ट जो है बहुत हमें आगे लेके जाएगा। कराची में काठोर के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था, जो कोटरी से शादी की तकरीब में कराची शाह लतीफ़ टाउन आए थे। हादसा शादी की तकरीब से वापसी पर पेश आया। हुकाम के मुताबिक मरने वालों की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद हैदराबाद कोटरी रवाना कर दी गई हैं। तमाम अफराद की तदफीन हैदराबाद में की जाएगी। इस वाक़े में रफ़ीउल्लाह नामी ऑयल टैंकर ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ है, जबकि जाँ बहक होने वाले एक ही ख़ानदान के 13 अफराद का ताल्लुक महसूद कबाइल से था। हादसा रॉन्ग वे मुसाफिर वैन आने और तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर वैन पर उलटने के बायस पेश आया। वाक़े में दीगर 3 गाड़ियाँ भी जद में आईं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में ड्राइवर समेत 14 अफराद जाँ बहक और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। तरपारकर में पहली बार ऊँटनी के दूध की बाकायदा खरीदो फरोख्त का मरकज़ कायम कर दिया गया है। इस मुनफरिद और मुनाफा बख्श कारोबार की अफादियत पर रोशनी डाल रहे हैं अब्दुल गनी बजीर इस रिपोर्ट में। थरपारकर की तहसील मिट्टी के शहर चेल्हार में थरीबासियों ने ऊँटनी के दूध को मुनाफे बख्श कारोबार बनाने के लिए आजमाइशी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। यहाँ 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ऊँटनी का दूध खरीदा जा रहा है और इसे महफूज किया जा रहा है। इस नए कारोबार से वाबस्ता होने पर मकामी ऊँट मालकान न सिर्फ बेहद खुश नज़र आते हैं, बल्कि उनका दावा है कि थर के सहराई पौधों और जड़ी बूटियों की वजह से ऊँटनी का दूध ग़िज़ायत से भरपूर होता है। 30 ऊँटड़ियाँ हैं, जिसमें दूध देने के लिए तो 10 ही है, 8-10 हैं, जिसमें 30 लीटर मिलता है। 30 लीटर शहर लेके जाते हैं, उसमें 3000 लेके वापस आ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो भी 1.5 लाख में बिकते हैं। अभी जो है तो बच्चे से बचत है और दूध में भी कमाई ज़्यादा है।
ऊँटनी का दूध चेल्हार से रहीम यार खान में कायम जदीद कैमिल मिल्क प्लांट मुंतकिल किया जाता है, जहां इसे पाउडर की शक्ल में तब्दील करके बैनुल अक़वामी मार्केट में बरामद किया जा रहा है। जो ऊँटनी का दूध है वो ज़ाया हो रहा था, तो इसको हम चाहते हैं कि एक बेनिफिट, एक पोटेंशियल फार्म में हम ले आएँ ताकि इनका एक फ़ायदा हो। अगर एक हडर के पास भी अगर 5 या 10 ऊँटनी आए तो माना वो 1 से 1.5 लाख रुपए इजीली कमा सकता है, और उस साथ में ऊँटनी का जो खर्चा है फोडर का वो भी इजीली निकाल सकता है। हुकूमत और निजी शोबा मिलकर थर के दीगर इलाकों में भी ऐसे मराकज कायम करें तो न सिर्फ मकामी सतह पर रोजगार और खुशहाली में इजाफा हो सकता है, बल्कि पाकिस्तान ऊँटनी के दूध के पाउडर की बरामद से खतीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है। कैमरामैन सजावल वजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर। लाहौर में 10वें सहरोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। आइंदा 2 रोज़ में 60 से ज़ायद इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सेशंस होंगे, जिनमें दानिश्वर और मुसन्निफ़ीन शायकीन की इल्मी प्यास बुझाएंगे। तफसीलात इरफान नज़ीर की रिपोर्ट में। अल हमरा में फैज़ फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी सलीमा हाशमी, नईम बुखारी, अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रज़ी अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवाज गोंदल और अदील हाशमी ने इजहार ख्याल किया। सलीमा हाशमी का कहना था कि आज फैज़ अहमद की 115वीं सालगिरह भी है। 3 दिन में अहलियाने लाहौर को खूबसूरत और दिलचस्प सेशन देखने को मिलेंगे और उन्हें पसंद भी आएंगे। ज़रूर आप नुमाइश देखिए और साथ साथ उसके बाद जोका तक अपना फन दिखाएंगे का ग्रुप, और दूसरी तरफ जो है वो आप एक कॉन्सर्ट भी देख सकते हैं। तो अगले 3 दिन रौला मेले की बात है। ज़ुबान पे मोहर लगी है तो क्या रखती है, हर एक खल का इस जंजीर में ज़ुबान। हाल नंबर 1 में नवीन हैदर की बनाई तस्वीरों की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।